Good morning, all of you. TRIAC was the semiconductor device about which we were discussing, and why TRIAC is said to be two SCRs connected anti-parallel that we have seen yesterday. Apart from that, TRIAC has four important modes of operation, and we have discussed those modes as well. So, as we have seen yesterday, TRIAC internally there are two SCRs, they are connected anti-parallel having common gate, and the rest two terminals are MT1 and MT2. So they will alternately may be considered as a bidirectional terminals because the current direction may change from MT1 to MT2 or MT2 to MT1, and it depends upon the polarity of gate terminal. Now one SCR is having gate at P layer while another SCR having gate at N layer, and these two SCRs they are connected anti-parallel. So it allows us to provide both polarities to gate terminal. Otherwise, if we see SCR as a single device, as an individual device, then you can apply only positive voltage or positive pulse to gate. You cannot apply negative. Okay. In case of triad, it doesn't happen. In case of triad, we can apply both positive as well as negative gate pulse to the gate terminal. And based on that, it defines four modes of operation, which depends upon the polarity of gate and polarity of MT1 or MT2. So here we have taken MT2 as a reference terminal and gate as another reference terminal. We are comparing these two. So if I place MT2, which will represent current on y-axis, and if I put gate on x-axis, which will represent the voltage. Okay, in that way, if I say gate will have either positive or negative polarity, and MT2 will have either forward or reverse current direction. So when I say polarity, it is associated with the voltage, and when I say direction, it is associated with the current. So MT2 represents current and gate represents voltage, and that's why I'm saying, in another word, when I put or draw the nature or the behavior of current through that device, and if I draw it, then it can be VA characteristics for triad. And since current direction is possible in both the direction as well as both polarities are possible on gate, you will get the current, the VA characteristic in first and third quadrant. Okay, so that was the basic what we have discussed in the last session. So today again we will just revise those, and then we'll see how the mode of operations in a track are there. Means what is the behavior of the current to the device through different layers in the device. ओके, आपल्याला माहिती आहे की ट्रॅक मध्ये लेयर्स कशा आहेत, N1, P1, N2, त्याच्यानंतर N3 आहे, N4 आहे. तर हे जे त्यातले मेन लेयर कुठले आहेत आणि जे उरलेले जे कॉम्प्लिमेंटरी लेयर आहेत ते कुठे आहेत आणि कधी कंडक्शन मध्ये भाग घेतात,
ती आपल्याला मोड मधून कळते. तत्पूर्वी मोड कोण डिफाईन करतं? MT1 आणि MT2 मधला कुठलाही एक टर्मिनल घ्या. ठीक आहे, आपण MT2 घेतलं आणि दुसरा टर्मिनल कुठला असणार आहे? गेट असणार. तर गेट आणि MT2 यांच्यावरती यांचे जे साइन आहेत ते काय रिप्रेझेंट करतात? 4 मोड्स रिप्रेझेंट करतात. समजा दोन्ही पॉझिटिव्ह असतील तर मोड 1 ज्याच्यामध्ये MT2 इज पॉझिटिव्ह, गेट करंट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. आणि जसं आपण एक्स आणि वाय ऍक्सिस मध्ये 4 क्वाड्रंट करतो तसे त्या पद्धतीनं MT2 विथ रिस्पेक्ट टू गेट याच्यामध्ये जे 4 क्वाड्रंट्स येणार आहेत त्या क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला याचे मोड्स ऑफ ऑपरेशन मिळतात आणि त्याचमध्ये आपल्याला त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायला मिळतात. आणि सिन्स ट्रायड हा एकमेकांना अँटी पॅरलली जोडलेल्या SCR सारखा दिसतो किंवा असतो, त्यामुळे त्याचं बिहेवियर किंवा त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक सुद्धा सेम त्या पद्धतीनंच येतं. आपल्याला SCRचे कॅरेक्टरिस्टिक पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये मिळते, फॉरवर्ड कंडक्शनचे कॅरेक्टरिस्टिक. तसं ट्रायडचे कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये मिळतातच, शिवाय तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये सुद्धा मिळतात. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन the polarity of MT2 and gate, as well as it depends upon the path of flow of current. म्हणजे ट्रायड मधून करंट कसा फ्लो होतो याच्यावरती सुद्धा हे मोड ऑफ ऑपरेशन डिपेंड करतात. ओके, सो लेट्स सी. When this happens, current flows from path P1, N1, P2, N2. आता हे आपण काल बघितलेलं आहे. ज्यावेळेस MT2 हा पॉझिटिव्ह असतो आणि गेट सुद्धा पॉझिटिव्ह असतो, गेट करंट सुद्धा पॉझिटिव्ह असतो, त्यावेळेस करंटची डिरेक्शन बघा, एरोनी दाखवलेली आहे, P1, N1, P2 आणि N2. दॅट इज हिअर N2 टेक्स पार्ट इन अ करंट कंडक्शन. उरलेले जे N3 आणि N4 आहेत ते कुठंच याच्यामध्ये दिसत नाही, म्हणजे ते ऍब्सोल्यूट आहेत. They are not taking part in a conduction, those complementary layers. So current flows through the layer from MT2 to layer P1 to N1 to P2 to N2 and then to the MT1. Okay, MT2 to MT1. Simultaneously, gate current is from gate to MT1. Okay, you can see those curves or arrows which are like semicircle there. Okay, so you can observe that gate current also complements the main current or device current from MT2 to MT1. म्हणजे महत्वाचा करंट कुठला आहे यातला? डिव्हाइसचा करंट म्हणजे MT2 to MT1 जो मोठा पाथ दाखवतो आणि त्याला गेट करंट सुद्धा काय करतो? कॉम्प्लिमेंट करतो. ठीक आहे, सो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन वेअर MT2 इज पॉझिटिव्ह and gate current is negative. So P1, N1, P2, N2 are forward bias and P1, N1, P2 is reverse bias. जर आपण करंट डिरेक्शन ला ट्रेस करत डाउनवर्ड करून अपवर्डला गेलो किंवा MT2 कडून MT1 ला गेलो तर आपल्या लक्षात येते की पहिला जंक्शन लागते P1, N1 की जो करंट कंडक्शनच्या डिरेक्शन मध्ये आहे म्हणून तो फॉरवर्ड बायस आहे. दुसरा लागतो N1 to P2, दुसरा जो जंक्शन लागतो. तर आता N1 to P2 कधी करंट जर असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो? रिव्हर्स बायस असेल. म्हणजे N1 P2 जो आहे तो काय आहे? रिव्हर्स बायस आहे आणि P1 N1 फॉरवर्ड बायस आहे. त्याच्या पुढे जाऊन तिसरं जंक्शन लागतंय P2 N2. आता P कडून N ला म्हणजे करंट डिरेक्शन पण सेम आहे आणि P आणि N असा आहे, त्यामुळे तो जंक्शन काय आहे? फॉरवर्ड बायस आहे. म्हणजे दोन जंक्शन फॉरवर्ड बायस आणि एक जंक्शन रिव्हर्स बायस. फॉरवर्ड बायस कुठले? P1 N1 आणि P2 N2. रिव्हर्स बायस कुठला? N1 to P2. हा एकच रिव्हर्स बायस येतो. ओके, दिस ट्रायड इज सेड टू बी ऑपरेटेड इन पॉझिटिव्हली बायस्ड रिजन. म्हणजे पहिला क्वाड्रंट. पॉझिटिव्ह गेट विथ रिस्पेक्ट टू MT1 फॉरवर्ड बायसेस P2 N2 and breakdown occurs. आता इथं जर ब्रेकडाऊन झालं तर पॉझिटिव्ह गेट विथ रिस्पेक्ट टू MT1, ठीक आहे, पॉझिटिव्ह गेट विथ रिस्पेक्ट टू MT1. ओके, सो P2 N2 विल टेक पार्ट इन गेट करंट. ज्यावेळेस आपण गेट करंटचा विचार करतोय, गेट करंट हा गेट कडून MT1 ला चाललेला आहे. ठीक आहे,
तर असं होत असताना P2 N2 हे एक जंक्शन येतं की जे फॉरवर्ड बायसेस आहे. ओके, आणि ते ब्रेकडाऊन होऊ शकतं जर तुम्ही गेटचा करंट वाढवला तर, किंवा गेटची पोलॅरिटी, गेटचा सप्लाय वाढवला तर त्या केसमध्ये तो जर ब्रेक झाला तर गेट करंट वाढतो. ओके, तर या पद्धतीने पहिला मोड आहे. दुसरा मोड काय सांगतोय, M22 is positive and gate current is negative. Now see that the current is now shifted from P1 N1 P2 N2 to P1 N1 P2 N3. Okay. No, initial conduction is from P1 N1 to P2 N3. तो चुकलेला आहे, N3 पहिला. Initial conduction is from P1 N1 to P2 N3, and final conduction is from P1 N1 P2 N2. That is, there is a current shift of current. Okay, so the current flows through the P1 N1 P2 N2. P1 N3 is a forward bias and current carries injected into P2 to turn on drive. Okay? And because of that there is shift of current. म्हणजे अर्लियर करंटची डिरेक्शन कशी आहे किंवा पाथ कसा आहे, P1 N1 P2 N3. परंतु जसा गेट करंट इंट्रोड्यूस होतोय तो काय करतोय, करंट कॅरीज इंजेक्टेड इनटू P2. म्हणजे गेट करंट कुठून कुठं आहे, गेट स्टील गेट निगेटिव्ह असल्यामुळं गेट करंट हा आता MT1 कडून गेटला आहे. अगोदर गेट करंट गेट पॉझिटिव्ह होता त्यामुळे तो जो करंट होता तो गेट कडून MT1 ला होता. आता गेट करंट निगेटिव्ह आहे त्यामुळे तो करंट कसा असेल, MT1 कडून गेटला आहे. म्हणजे करंट गेटचा करंट फक्त निगेटिव्ह आहे, जो इथं सर्क्युलर शेप मध्ये दाखवलेला आहे या कर्व. ओके, तर असा करंट असल्यामुळे काय होतंय की N2 काय करतोय, P2 मध्ये कॅरीज इंजेक्ट करतोय, आणि यामुळे काय होतंय, हा जो करंट आहे तो इथून इकडे शिफ्ट होतो. तर कॅरीज कशा मूव्ह करतायत, N2 कडून P2 ला. त्यामुळे ऑब्व्हियसली करंटला अर्लियर जो करंट आहे P1 N1 P2 N3 त्याला त्या करंटच्या डिरेक्शनला ते ड्रॅग करतात. कुठे करतात, P1 N1 P2 आणि N2. त्यामुळे ती जी डॉटेड लाईन दिलेली आहे ती काय सांगते, करंट डिरेक्शन इज शिफ्टेड फ्रॉम इनिशियल कंडक्शन P1 N1 P2 N3 टू फायनल कंडक्शन P1 N1 P2 N2. म्हणजे अगोदर करंट कुठं होता आणि नंतर तो कुठं शिफ्ट होता. हे कशामुळे झालं, गेटला निगेटिव्ह केल्यामुळे. गेटला जर निगेटिव्ह केलं तर N2 ऍक्शन मध्ये येतो आणि तो P2 मध्ये काय करतो, कॅरीज इंजेक्ट करतो, आणि त्यामुळे त्या करंटला काय होते की ड्रॅग केलं जातं. ओके, त्यामुळे तो शिफ्ट झालेला असं दाखवतो. सो दिस इज समथिंग different where current has initial conduction path which is different, and after some time current will find its new conduction path or final conduction path which is different from the earlier. Okay, म्हणजे पहिला कंडक्शन आणि दुसरा कंडक्शन याच्यामध्ये फरक आहे, परंतु याला थोडा वेळ लागतो. जसं गेट करंट MT1 कडून गेटला जातो गेटच्या निगेटिव्ह पोलॅरिटीमुळे, तसा तो करंट शिफ्ट होत जातो. ओके, आणि तो करंट शिफ्ट झाल्यामुळे जे लेअर कंडक्शन मध्ये भाग घेतात ते लेअर बदलतात. अगोदर N3 होता, नंतर N2 होता. सो दिस इज हाऊ यू नीड टू अंडरस्टँड हाऊ द करंट पाथ इज फ्रॉम for mode 1 and mode 2. Now mode 3 MT2 is made negative. आतापर्यंत MT2 हा पॉझिटिव्ह होता, आता मात्र त्याला निगेटिव्ह केला. गेट करंट इज ऑल्सो निगेटिव्ह. म्हणजे गेट करंट निगेटिव्ह आहे म्हणजे तो कुठून कुठे असणार, MT1 कडून गेटला. कारण स्टील गेट आणि MT1 हे एकत्र जोडलेले आहे आणि MT2 मात्र सेपरेट आहे. आता MT2 पण निगेटिव्ह आहे, गेट पण निगेटिव्ह आहे. आता मग पॉझिटिव्ह कोण होणार आहे, MT1 पॉझिटिव्ह. आणि त्यामुळे करंटची डिरेक्शन ही गेटसाठी MT1 टू गेट असेल आणि MT2 साठी MT1 टू MT2 असेल. MT1 टू MT2 म्हणजे आतापर्यंत जो करंट अपवर्ड होता तो करंट आता डाऊनवर्ड असेल MT2 च्या बाजूला. आतापर्यंत MT2 कडून MT1 ला होता, आता तो MT1 कडून MT2 ला. ओके,
So two junctions P2 and 1, P1 and 4 are forward bias, but the junction P1 and 1 P1 is reverse bias. आता या करंट पाथला कुठले कुठले जंक्शन्स लागतात मध्ये? समजा करंट आहे MT1 कडून MT2 ला, कुठले जंक्शन्स लागतात मध्ये? पहिला लागतो P2 and 1. आता PN म्हणजे फॉरवर्ड बायस झालं की जे करंटच्या डिरेक्शनला सपोर्ट करत आहे. सो जंक्शन विच इज ॲट or in between N1 and P2 or P2 or N1 is forward bias. Similarly, the junction N1 and P1, the junction between the two layers N1 and P1, that junction is reverse bias. And the triac is said to be in the negatively biased region. Okay, so negatively biased region in the sense this current MT1 to MT2 represents third quadrant. आता करंट तुम्हाला कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये मिळतो? थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. पहिल्या दोन मध्ये तुम्हाला करंट हा पहिल्या क्वाड्रंट मध्येच मिळेल आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या क्वाड्रंट मोड मध्ये तुम्हाला करंट हा तिसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये मिळेल. इट इज मिरर इमेज डायगोनली. इट इज डायगोनल मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रंट as in the third quadrant. Okay. Now P2 and 2 is forward bias at the condition. At that condition, what happens? P1, P2 and N2. Still current direction is from MT1 to MT2. Okay. But gate has made positive, because of which there is a opposite current from gate to MT1. Okay. And the current path is from N2, P2, N1, P1 and 4. Okay. Or P2, P1, P2 N1, P1 and N4. Okay. तिथं दिलेलं आहे त्या पद्धतीनं करंटची डिरेक्शन असेल. 4 लेयर करंट कंडक्शन मध्ये पार्टिसिपेट करतात. Okay, so current carries are injected to the triac, which is turned on. So this mode of operation has a disadvantage that it should not be used for high di by dt. Okay, so this is not preferred much because obviously we get the VI characteristic in the third quadrant, and di by dt is high, so it is not preferred that much. Now operating characteristics of triac. So now you can observe, you should simultaneously observe these characters of these circuits. So आपण काय म्हणतोय, पहिला MT2 आणि MT1 दोन्ही पॉझिटिव्ह, MT2 पॉझिटिव्ह आणि गेट पण पॉझिटिव्ह. बघा इथे पहिल्या सर्किट डायग्राम मध्ये MT2 पॉझिटिव्ह आणि गेट पॉझिटिव्ह. ओके, त्या केसमध्ये तुम्हाला पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये ऑपरेशन. मोड 2 काय सांगतोय? मोड 2 MT2 पॉझिटिव्ह आहे परंतु गेट निगेटिव्ह झाला. सो दॅट यू कॅन ऑब्झर्व. गेटला जो जोडलेला आहे इथं तो कसा आहे? निगेटिव्ह. Okay, so because of these two modes, their equivalent circuits are shown and we get the first quadrant operation, or we get the characteristics in the first quadrant. Now if we switch on to third and fourth modes, we get the characteristics of triac in the third quadrant, and which are very much similar to the first quadrant, but they are diagonal mirror image of first quadrant. Okay? I hope you are drawing this on your notebook or in your notebook, because this is something which will clear your all doubts or the concepts which are associated with the triac.
if you draw these circuits and characteristics together, it will clear your idea or concept regarding track. Now, how track is operating as a switch, that is shown here. You know, track can be worked as a switch for AC. Our 100 watt lamp we can connect. We can use track as a switch. Okay. So here completes our track as a semiconductor device. So we will have the next device in a discussion, that is MOSFET. आतापर्यंत आपण जे डिव्हाइस डिस्कस केले, पॉवर डायोड असेल, SCR असेल आणि त्याच्यानंतर ट्रायक डिस्कस केला आणि तुम्हाला मी डायक सुद्धा काल सांगितलेलं. हे सगळे जे डिव्हाइसेस आहेत हे ऑलमोस्ट ट्रान्झिस्टर फॅमिलीमध्ये येतात, परंतु BJT फॅमिलीमध्ये येतात. आता काही जे डिव्हाइसेस आहेत जे FET फॅमिलीमध्ये येतात. आता BJT तसं बघायला गेलं तर प्रत्येक डिव्हाइसचं जे ऑपरेशन आहे, आपण SCR असेल किंवा पॉवर डायोड असेल, प्रत्येक डिव्हाइसचं ऑपरेशन हे त्याच्या जंक्शन्सवरती अवलंबून आहे. त्याच्यामध्ये लेयर्स किती आहेत, जंक्शन्स कसे आणि किती आहेत, आणि शिवाय ते फॉल्ट बायस आहेत का रिव्हर्स बायस आहेत. असं ज्यावेळेस असतं तर तो जो डिव्हाइस असतो तो करंट कंट्रोल असतो. ठीक आहे. आणि तो करंटला जास्त प्रायोरिटी असते त्याच्यामध्ये, कारण प्रत्येक वेळेस आपण बघितलं की SCR ज्यावेळेस डिस्कस केला त्यावेळेस फॉरवर्ड करंट आपण रिव्हर्स करंट किंवा जास्तीत जास्त वर्किंग करंट म्हणजे करंटला इम्पॉर्टन्स आहे. किंवा SCR सुद्धा असेल, डायोड असेल, ट्रॅक असेल, ट्रॅकमध्ये सुद्धा कॅरेक्टरिस्टिक कशाच्या प्लॉट केल्या, करंटच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट केल्या, VI कॅरेक्टरिस्टिक्स. ते बदललं काय व्होल्टेज, जे आपण मॅन्युअली बदलतो त्याच्यापेक्षा जे आपल्याला तो पॅरामीटर बदलल्यानंतर दुसऱ्या पॅरामीटरवरती काय परिणाम होतो, तर तो दुसरा पॅरामीटर इम्पॉर्टंट असतो. इथं आपण व्होल्टेज बदलतो ट्रॅकमध्ये आणि करंटवरती त्याचा काय परिणाम होतो हे बघतो. म्हणजे करंट महत्वाचा काय आहे, पॅरामीटर आहे. व्होल्टेज आणि करंटला जर आपण कम्पेअर केलं किंवा कुठलाही पॅरामीटर जरी कम्पेअर केला, ठीक आहे. मात्र आता फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर किंवा FET ही जी कॅटेगरी आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की हे यांना युनिडायरेक्शनल असं म्हणतो. ठीक आहे. युनिडायरेक्शनल का, तर यांच्या करंट कंडक्शन मध्ये फक्त मेजॉरिटी कॅरीज भाग घेतात, मायनॉरिटी कॅरीज नाही, इम्पॉर्टन्स नाही. and they carries current only in one direction. That's why they are called as unidirectional field effect transistor. आणि दुसरा महत्वाचा आणि मोठा फरक म्हणजे फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर हा व्होल्टेज कंट्रोलर. कसं SCR असेल किंवा डायोड असेल, पॉवर डायोड, हे करंट कंट्रोलर. तर हे जे मेजर डिफरन्स आहेत ते आपल्याला माहिती पाहिजे बिफोर वी स्विच ऑन टू द नेक्स्ट डिव्हाइस which is MOSFET. So already there is a FET. FET means FET, field effect transistor. MOS stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay. So MOSFET belongs to FET family. Power diode, SCR, and track, they are belongs to thyristor family, or they belongs to the
transistor family, BJT family. Okay. So we'll discuss the MOSFET. याला पण थोडा वेळ लागणार आहे कारण कन्सेप्ट तसा मॉस्फेटचा मोठा. जर मॉस्फेट वरती एक 2 लेक्चर होतील. ओके. आणि त्याच्यानंतर IGBT. पहिला चॅप्टर जो आहे तो तुमचा एकदम वास्ट आहे. इथं जर तुम्हाला काय नाही समजलं किंवा इथं मी सिलेबस थोडासा फास्ट घेतला, स्पीड वाढवलं, तर पुढच्या बऱ्याचशा गोष्टी अवघड होत जातात. म्हणून सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेसला थोडंसं टाइम कन्झ्युमिंग आहे आणि थोडंसं वास्ट. ओके. सो let us discuss about MOSFET. So MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. Okay. So it is a part of FET. The most common type of insulated gate field effect, which is used in many different types of electronic circuit, is called metal oxide semiconductor field effect transistor. Just now I told you. The MOSFET is a core integrated circuit and it can be designed and fabricated in a single chip. Okay. So MOSFET has IC. It can be designed and fabricated in a single chip. एका चिपमध्ये जसं आपण SCRचं असेल किंवा ट्रॅकचं असेल त्याच पद्धतीने मॉस्फेटचं सुद्धा काय असतं इंटिग्रेटेड सर्किट असतं की ज्याच्यामध्ये एक सिंगल चिप असते फॅब्रिकेट केली. MOSFET is a 4-terminal device with source, gate and body terminal. So these are the 4 terminals for MOSFET: source, gate, drain and body. The body of the MOSFET frequently connected to the source terminal, so making it device like field effect transistor. MOSFET is very far the most common transistor and can be used in both analog and digital circuit. This is the advantage of having MOSFET. The aids with which MOSFET is used. No any semiconductor device can be used. सगळ्यात सोपा यूज करायला जास्तीत जास्त वापरला जाणारा डायोड नंतर तसं बघायला गेलं तर इव्हन SCR सुद्धा जास्त वापरलं जात नाही, परंतु डायोड नंतर स्विचिंग डिव्हाइस म्हणून मॉस्फेटचा जास्त यूज करायला. Okay. So the MOSFET is a very far the most common transistor, can be used in both analog and digital circuit. Okay. Now the structure, symbol and appearance. आता MOSFET मध्ये 2 टाइप असतात, एक P चॅनेल आहे आणि एक N चॅनेल आहे. हा जो MOSFET आहे तो इन्हान्समेंट टाइपचा MOSFET आहे. MOSFETचे महत्वाचे 2 टाइप, इन्हान्समेंट टाइप आणि डिप्लेशन टाइप. परत इन्हान्समेंटचे 2 टाइप पडतात, N चॅनेल आणि P चॅनेल. I hope you are taking it down in your notebook. You can call the structure, जे पहिले 2 आहेत ते स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यानंतरचे 2 सिम्बॉल आहेत, सगळे उरलेले 4 सिम्बॉल.
मग इन्हान्समेंट टाईपचा सिम्बॉल कसा आहे, डिप्लिशन टाईपचा सिम्बॉल कसा आहे. करंटची डिरेक्शन मग सबट्रॅक्ट मध्ये करंटची डिरेक्शन जर तो एन चॅनल असेल तर इनवर्ड असेल, जर पी चॅनल असेल तर आउटवर्ड असेल. ओके, दोन्ही टाईप मध्ये इन्हान्समेंट मध्ये पण आणि डिप्लिशन. शिवाय एनहान्समेंट टाईपचा जो सिम्बॉल दाखवलाय त्याची जी लाईन आहे एक सर्कल मध्ये ती ब्रोकन लाईन आहे, म्हणजे डॅश असल्यासारखं. याचा अर्थ काय होतो की चॅनेल नाहीये तिथं. तुम्ही जर पहिले दोन्ही स्ट्रक्चर बघितले, दोन्ही पण एनहान्समेंट टाईपचे स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामध्ये ऑलरेडी चॅनेल नाहीये. ठीक आहे, हा जो लेअर आहे पी एन आणि पी, त्याच्यानंतर पी एन पी आणि एन दोन्ही टाईपचे दाखवले जाते. पहिल्या एनहान्समेंट टाईप ऑफ मॉस्फेट मध्ये जो चॅनेल तयार होणार आहे तो एन चॅनेल तयार होणार आहे, म्हणून त्याला एन चॅनेल मॉस्फेट असं म्हणतात. म्हणजे कुठल्या लेअर मध्ये, टॉपच्या एन लेअर मध्ये आणि बॉटमच्या एन लेअर मध्ये, या दोन लेअर मध्ये चॅनेल तयार होणार आहे आणि म्हणून त्याला एन चॅनेल मॉस्फेट असं म्हणतात. ते जर तुम्ही अपोजिट साईडला बघितलं, त्याच्या फ्रंटला बघितलं इकडे, तर जो चॅनेल तयार होणार आहे तो दोन पी लेअर मध्ये तयार होणार आहे, या टॉपच्या पी मध्ये आणि बॉटमच्या पी मध्ये. ठीक आहे, पी मध्ये आणि पी मध्ये. त्यामुळे हा जो चॅनेल आहे तो कुठल्या लेअर मध्ये असणार आहे, ऍक्च्युली एन मध्ये, परंतु दोन पी लेअरना तो एकत्र जोडतोय ऍज अ ब्रिज, म्हणून त्याला काय म्हणायचं, पी चॅनेल मॉस्फेट असं म्हणायचं. ते जर एन चॅनेल असेल तर एन चॅनेल मॉस्फेट असं म्हणू शकतो. ओके, आणि बॉटमला जी स्लाइडच्या बॉटमला जे दोन सिम्बॉल आहेत ते डिप्लिशन टाईप सिम्बॉल आहेत. याच्यामध्ये ज्या दोन्ही व्हर्टिकल लाईन आहेत त्या कंटिन्युअस लाईन्स आहेत, तो कुठेही ब्रेक केलेला नाही. याचा अर्थ असा आहे की चॅनेल हा ऑलरेडी अवेलेबल असतो, याच्यामध्ये तयार होण्याची गरज नाही. जर तो तयार झाला तर त्याला इन्हान्स झाला असं म्हणतो, म्हणून टाईप कुठला आला तो मॉस्फेटचा इन्हान्समेंट टाईप. परंतु नंतरचा जो टाईप आहे डिप्लिशन टाईप, त्याच्यामध्ये चॅनेल हा ऑलरेडी प्रेझेंट असतो बाय डिफॉल्ट. Okay, now just that structure is placed like this. So type, structure and symbol. This is structure which is drawn completely. So this is N channel MOSFET because the channel will form here. Here you can see the blue color line is there. So that line is nothing but to form the channel. And which two layers are joining, N and N. These two layers are to be connected with the help of that that channel. So it is N channel MOSFET. Now what is the significance of channel? फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, जसं आपण म्हणतो की एससीआर मध्ये एनोड टू कॅथोड हा वर्किंग करंट असतो, तसं मॉस्फेट मध्ये सोर्स टू ड्रेन हा जो करंट जातो तो वर्किंग करंट असतो. मग सोर्स टू ड्रेन जर करंट जायचं असेल तर त्याला कुठलं तरी मीडियम पाहिजे, कारण इथं सध्या तरी काय त्याची पॉसिबिलिटी नाहीये की तो करंट या लेअर मधून या लेअर मध्ये आणि सोर्स कडून ड्रेनला जाईल. त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, लेअर नॅचरली तिथं काय होतं तयार होतो, त्या लेअर मधून तो करंट फ्लो होतो. सो दॅट लेअर इज चॅनेल, that is what is the channel. Okay. So gate is connected in between source and drain, it is shown. Okay, and it is isolated by using silicon dioxide, SiO2, metallic silicon. Gate is isolated actually.
it is connected firmly on the device itself, but in between gate and the body of the device there is a layer of silicon dioxide, SiO2. Okay, so the most commonly used टर्मिनल्स ऑफ मॉस्फेट आर 3 टर्मिनल्स. आता इथं दिसताना आपल्याला 4 दिसतात, परंतु वर्किंग मध्ये 3च असतात. कुठला? सोर्स, गेट आणि ड्रेन. तर त्याचं जे आहे बॉडी नावाचा जो टर्मिनल आहे बॉटमला जो तुम्हाला दिसतो तो या पी सबस्ट्रेटला जोडलेला आहे. त्याचा एवढा काही यूज होत नाही. I hope you are taking time to draw these diagrams. If they ask draw the structure of MOSFET, the structure should be drawn like this. Has 4 terminals. ज्यावेळेस सर्किट मध्ये जोडले जातात त्यावेळेस 3च टर्मिनल जोडले जातात, सोर्स, गेट आणि ड्रेन. चौथा जो टर्मिनल आहे तो ऍक्च्युली सोर्स सोबतच शॉर्ट सर्किटेड असतो. चौथा टर्मिनल असं काय सेपरेट त्याचा सिग्निफिकन्स नाही. इलेक्ट्रिकल सर्किट साठी मात्र 3च टर्मिनल महत्वाचे, सोर्स, गेट आणि ड्रेन. त्याचा अपीयरन्स मॉस्फेट दिसतो कसा? G stands for gate, S stands for source, D stands for drain. S E A B for drain. क्लासिफिकेशन ऑफ MOSFET. जसं मी सांगितलं की कुठल्या 2 लेयर मध्ये चॅनेल तयार झाला त्याच्यावर त्याचे 2 टाईप, पी चॅनेल आणि एन चॅनेल. ओके, किंवा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट वरून सुद्धा पी चॅनेल आणि एन चॅनेल आपण मॉस्फेट म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये सबस्ट्रेट कुठला एक पी आहे, परंतु कुठल्या टाईप 2 लेयर मध्ये चॅनेल तयार करतो, एन लेयर. म्हणून पी हा जो सबस्ट्रेट आहे त्याचा अपोजिट एन, म्हणून एन चॅनेल. डिप्लिशन टाईप अँड एनहान्समेंट टाईप. जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की काही मॉस्फेट मध्ये ऑलरेडी चॅनेल असतो, काही मॉस्फेट मध्ये ऑलरेडी चॅनेल नसतो. तर आता करंट कंडक्शन साठी सोर्स टू ड्रेन करंट कंडक्शन साठी चॅनेल तर पाहिजेच. मग तो ऑलरेडी स्पॉन्टेनियसली जर अवेलेबल असेल तर तो आहे डिप्लिशन टाईप ऑफ लेयर. समजा तिथं चॅनेलच अवेलेबल नाहीये तर तो चॅनेल एस्टॅब्लिश करावा लागतो, इन्हान्स करावा लागतो, म्हणून एनहान्समेंट टाईप ऑफ MOSFET. So this is what is the rough classification of MOSFET that I know. So MOSFET versus BJT. MOSFET आणि BJT मध्ये फंक्शनली काय फरक आहे किंवा हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. बीजेटी हे जंक्शन वरती काम करतात आणि मॉस्फेट हे चॅनेल वरती काम करतात. मॉस्फेट बीजेटी मध्ये करंट डिरेक्शन बायडायरेक्शनल असू शकते, एफईटी मध्ये ती युनि डायरेक्शनल असते. बीजेटी मध्ये करंट कंडक्शन जे होतं
हे एकाच दोन्ही प्रकारच्या चार्ज कॅरीजमुळे होते, म्हणजे मेजॉरिटी प्लस मायनॉरिटी. आणि मॉस्फेट मध्ये जे करंट कंडक्शन होतं ते एकाच आणि मेजॉरिटी करंट कॅरीजमुळे करंट कंडक्शन. बीजेटी हा व्होल्टेज कंट्रोल आहे आणि मॉस्फेट हा करंट कंट्रोल. सॉरी, बीजेटी हा करंट कंट्रोल आहे आणि मॉस्फेट हा व्होल्टेज कंट्रोल. So you should draw this diagram. We will discuss this uh, in detail. How MOSFET is to be connected in a circuit. Now this is N-channel depletion type of MOSFET. चॅनेल कुठला दिसतोय? N दिसतोय. ठीक आहे. P हा सबस्ट्रेट आहे. गेटला निगेटिव्ह पोलॅरिटी दिली. गेटला निगेटिव्ह दिल्यामुळे तो N लेअर मध्ये होल्स इंजेक्ट करतो. So for this session you should just like introduce with the MOSFET. We will discuss this in detail also in the next session. The circuit diagram will be explained in detail and how it works. I will explain it on board, but right now at least you can draw the circuit diagram so that you can have some idea how MOSFET and how it is to be connected in a circuit. How MOSFET can be devised in a different categories. What is the classification? What is the type of MOSFET? Depending upon the nature of circuit, we have two type of MOSFET, P type and N type, or P channel or N channel. Depending upon the channel, we have enhancement type and diffusion type. Okay, so on that way you can classify the MOSFET. And if you take any one of them, how to connect it? Now, the MOSFET which you are seeing on the in this slide is an N-channel depletion type of MOSFET, where the channel is already present. That channel belongs to N channel, N material. So it is N-channel MOSFET. And since it is already present, it is depletion type of MOSFET. समजा चॅनेल अगोदर नसता तिथे तर तो कुठल्या टाईपचा मॉस्फेट झाला असता? इन्हान्समेंट टाईप ऑफ मॉस्फेट. जसं की त्याच्यामध्ये चॅनलच नाही. सोर्स टू ड्रेन जर करंट जायचं म्हटलं तर मध्ये कोण येतोय? सबट्रॅक्ट येतो. सबट्रॅक्ट मधून करंट पॉसिबल नाही. सोर्स टू ड्रेन करंट जाण्यासाठी याला चॅनेलची गरज आहे. तर तो चॅनेल नॅचरली अवेलेबल नाही. तो चॅनेल तयार व्हायला पाहिजे, इन्हान्स व्हायला पाहिजे. म्हणून हा कुठल्या टाईपचा मॉस्फेट आहे? इन्हान्समेंट टाईप ऑफ मॉस्फेट. So in that way you can remember this. Since you cannot see here channel, this is enhancement type of MOSFET. And if we see channel is present, then it is depletion type of MOSFET. Now since it is N channel, you can call it as a, how will you refer? याचं complete नाव कसं असेल? N channel depletion type of MOSFET. ओके, समजा हाच जर चॅनल P चा असता आणि N हा सेपरेट असता तर त्याचं नाव कसं झालं असतं? P channel depletion type of MOSFET. So this is how you can term or you can call the type of MOSFET.
or you can remember this. सबस्ट्रेट कुठला आहे आणि चॅनल कुठला आहे याच्यावरून त्याचा टाईप आपण बघू. So actual working and circuit diagram we will discuss in the next session. It is not possible to discuss through these slides. I will discuss it on a board.